केंद्र सरकार ने डीएपी खाद ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ 150 रुपए ਦਾ ਵਾਅਦਾ 1350 रुपए प्रति ਗੱਟਾ ਹੋਈ ਕੀਮਤ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਟ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਦੌਰਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ गैर कानूनी कलोनियां ते सरकार दा सख्त रुख चन्नी सरकार वेले रेगुलर कीतियां कलोनियां दा जांचिया जावेगा रिकॉर्ड मिली भुगत वाले अफसरां ते भी डिगेगी गाज मान सरकार नूं घेरन बहाने सिद्धू दी मोर्चाबंदी जारी कई साबका विधायकां दे नाल अज राजपुरा च बिजली दे मुद्दे ते देणगे धरना पिछले दिनी राजपाल नाल भी कीती सी मुलाकात सीएम मान ने केंद्रीय गृह मंत्री तो की किसानों को कणक खरीद च राहत देने की अपील बोले झाड़ कटन कारण पहला ही नुकसान चल रहे किसान रियायत देके बचाई जाए किसानी मंडियां च कणक की सुस्त लिफ्टिंग ते कांग्रेस ने फिर दी मान सरकार नूं नसीहत राजा वड़िंग बोले हुण तां जाग जाण मुख मंत्री लिफ्टिंग ना होने कारण झोने की सीसीएल लिमिट च आएगी गंभीर समस्या झाड़ कटन करके खुदकुशी करने वाले किसानों लिए मुआवजे की मांग बलबीर राजेवाल ने मुख्यमंत्री नूं लिखी चिट्ठी क्या हर परिवार नूं पुलिस की तर्ज ते दिता जाए 1 करोड़ रुपए मुआवजा कांग्रेस भी बोली पीड़ित परिवारों की सार लवे सरकार राम रहीम के प्रोडक्शन वारंट नूं लैके अज हाईकोर्ट च होएगी सुनवाई फरीदकोट अदालत ने 2 होर FIRs च प्रोडक्शन वारंट किया है जारी राम रहीम ने पटिशन च कहा जेल च ही या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए होए पुछगिछ हरियाणा के रोहतक च शरेआम गुंडागर्दी प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस से हमला कुछ नौजवानों ने की फायरिंग इलाके च दहशत का माहौल सिरसा च वापरिया दर्दनाक हादसा बस की टक्कर तो बाद कार च लगी अग सवार की सड़न करके हुई मौत सत श्री अकाल मैं अर्शदीप संधू न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं डीएपी तो केंद्र ने डीएपी खाद के रेट वधा दिते ने 150 रुपए रेट वधाया गया है। हुण अगले सीजन दे विच डीएपी खाद अगले फसली सीजन दे विच 150 रुपए महंगी मिलेगी। हर साल केंद्र सरकार पॉलिसी जारी करती है लेकिन इस साल केंद्र ने पॉलिसी जारी नहीं की किसानों नूं डीएपी के रेटां च होर वाधा होने का भी खदशा है। 150 रुपए के वादे तो बाद पंजाब दे विच हुण डीएपी की कीमत 1350 रुपए हो गई है। पहला 1200 रुपए रेट तय किया गया सी लेकिन हुण 150 रुपए रेट वधा दिता गया है। डीएपी का रेट वधाया गया है 150 रुपए का वाधा होया है। चुप चुपीते केंद्र सरकार ने 150 रुपए की कीमत वधा दी है। केंद्र सरकार ने इस साल पॉलिसी जारी नहीं की जिस करके किसानों को होर वाधा होने का भी खदशा है। 150 रुपए कीमत वधी है 1350 रुपए का हुण एक गट्टा मिलेगा। 1350 रुपए कीमत हो गई है 150 रुपए वधा दी गई है। डीएपी खाद ਦੀਆਂ कीमतां पहला भी ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ जिस तो बाद बहुत विरोध होया लेकिन सबसिडी दे दी गई सी। पंकज कपाही साडे सहयोगी जुड़ गए ने। पंकज की कुछ पूरी जानकारी इस मामले नूं लैके सरकार पहला पॉलिसी जारी कर दी है लेकिन इस बार पॉलिसी भी जारी नहीं की गई 150 रुपए चुप चुपीते वध गए ने। निश्चित तौर पर किसानों को 150 रुपए का एक बोरी मगर डीएपी खाद से हुण ज्यादा देना पेगा। केंद्र सरकार ने रेट जिहड़े ने वो वधा दिते गए हैं और इसके पिछे तर्क जिहड़ा है कौमांतरी पद्धर से रेट बदलने का जिक्र जिहड़ा है वो किया जा रहा है। पिछले साल भी 1200 रुपए तो लैके 1900 रुपए कर दिता सी। उस वेले किसानों वालों काफी विरोध का सामना करना पिया इस फैसले का और फिर केंद्र सरकार ने सबसिडी जिहड़ी है वो दे दी थी और हुण जानकारी ये मिली कि 1200 ਵਧਾ ਕੇ 350 रुपए जिहड़ा है वो बोरी का रेट कर दिता गया जिस नूं लैके किसान जिहड़े ने काफी ज्यादा खफा नजर आ रहे हैं। जी शुक्रिया पंकज पूरी जानकारी दे लई। साडे नाल किसान आगू हरिंदर सिंह लखोवाल जुड़े ने। लखोवाल जी स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब ते। तुसी किवें देख रहे हो डीएपी की कीमत वधी है 150 रुपए का वाधा होया? अगे पहला भी इन्होंने डीएपी ते जिहड़ियां सीगां रेट वधा दित्ते सी और सरकार ने फिर सबसिडी दे दी सी जां वाधा वापस ले लिया सी। साडी फसल आ वो 2.5% मसां वधाउंदे आ ते जिहड़े खादां दे तेलां दे डीजल लेना उन्हां दे रेट 20-25% ਇਹ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਆ क्योंकि ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ
ਇਹ ਇਨਪੁਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਵਧਾਉਣੇ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਨੇ % ਹੀ ਵਧਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਸਪਰੇਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਲੱਖੋਵਾਲ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਤਾਂ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਇਹਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਇਓ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਪਰ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਧਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਸੀ DAP ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਤਦ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਨਪੁਟਸ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇਨਪੁਟਸ ਹੀ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮੋਟਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਾਲੀ ਬੋਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੰਜਨ ਨਾਲ ਡੀਜ਼ਲ ਫੂਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਹੱਥ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਾਸਟ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਕਿ MSP ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ MSP ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਵਧੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ DAP ਦੀ ਖਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜੋ ਇਸ਼ੂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਜੀ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਇਹ ਖੇਤੀ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਵੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਬੈਠੇ ਆ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਖੇਤੀ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੀਚੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਔਰ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਤਦ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਬੈਠ ਕੇ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਮਝਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਹੀ, ਇੱਕ ਫੇਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਜੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਰਾਏ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਝੋਨਾ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣਾ, ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਰਾਇਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੀ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ, ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੂੰਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਹੈ MSP, ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਮੱਕੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਸਮਤੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ MSP ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨ। ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ 23 ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਮਿਲਦੀ ਸਾਨੂੰ 2 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਜਾਂ 2 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੂੰਗੀ ਮੱਕੀ ਵਗੈਰਾ ਉਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਨ ਲੱਗਦਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਨੇ, ਇਹ 20% ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਾਈ ਦੇ, ਯੂਰੀਏ ਦੇ ਰੇਟ ਹਰ ਵਾਰੀ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਡੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫੋਨ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲਣਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਥੋੜਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ 'ਚ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹਿੱਤ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਖੋ ਅਗਰੇਰੀਅਨ ਬੇਸਡ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਏਗੀ ਸਾਰੀ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਬੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਖੇਤੀ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ, ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਲਈਏ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਲਈਏ। ਜੇ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇਹ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜੀ। ਚਲੋ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਨਪੁਟ ਕਾਸਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਖੇਤੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਫੋਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੈ। 150 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਡੀਏਪੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 1200 ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਸੀ, ਹੁਣ 1350 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਗੈਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਡੀਏਪੀ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ 150 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਾਦ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਰੇਟ ਵਧ ਗਏ ਨੇ। 150 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਰੇਟ ਵਧੇ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ 150 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਡੀਏਪੀ ਦਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।